Students, welcome you all in lecture number 5 of lesson number 10, halogen derivatives. Subtopics we have to study are number 1, SN1 reaction mechanism. Number 2, factors influencing SN1 and SN2 mechanism. Third, elimination reaction of alkyl halide. First, we are going to see SN1 mechanism. Students, SN2 प्रमाणेच SN1 mechanism ही एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूने अतिशय महत्त्वाचे आहे. पॉइंट नंबर 1. SN1 mechanism is referred to as substitution nucleophilic unimolecular mechanism. म्हणजेच SN1 mechanism substitution nucleophilic unimolecular mechanism. Point number 2. For example, tertiary butyl bromide react with aqueous KOH or aqueous NaOH gives tertiary butyl alcohol and halide. मग त्याचं कायनेटिक एक्सप्रेशन कसं असणार? The kinetic expression, rate of reaction is directly proportional to the concentration of tertiary butyl bromide. Rate of reaction is equal to K into concentration of tertiary butyl bromide. Point number 3. The reaction follows a first order kinetics. That is, rate of this reaction depends on concentration of only one species, that is concentration of tertiary butyl bromide, which is the substrate molecule. Hence, it is called substitution nucleophilic unimolecular SN1 mechanism. Point 4. In the reaction, concentration of substrate, that is tertiary butyl bromide, appears in the rate equation and concentration of nucleophile does not influence the reaction rate. या मेकॅनिझममध्ये फक्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड हाच भाग घेतो. न्यूक्लिओफाईलचं कॉन्सन्ट्रेशन या रिॲक्शनवर परिणाम करत नाही. पॉइंट 5. Tertiary butyl bromide reacts with hydroxide ion in 2 steps. It is a 2-step mechanism. हे 2 स्टेपमध्ये मेकॅनिझम होते. In the first step, पहिल्या स्टेपमध्ये, it is a slow step. CX bond in the substrate undergone heterolysis. या स्लो स्टेपमध्ये CX bond हा ब्रेक होतो. In the fast step, nucleophile uses its electron pair to form a new bond with carbon, undergoing change. फास्ट स्टेपमध्ये न्यूक्लिओफाईल त्याची इलेक्ट्रॉन पेअर वापरून कार्बनबरोबर नवीन बॉन्ड फॉर्म करतो. पॉइंट 6. SN1 ही 2 स्टेप रिॲक्शन असते. त्यातील स्टेप 1 म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. या स्टेपमध्ये सोडून जाणारा ग्रुप Br- हा कार्बनपासून वेगळा झाल्यामुळे कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज निर्माण होतो. त्यालाच कार्बोकटायन म्हणतात. मेकॅनिझम प्रेझेंटेशनमध्ये दाखवल्याप्रमाणे. स्टेप 2, अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल. दुसऱ्या स्टेपमध्ये न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक कार्बोकटायनवर होतो. न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक कार्बोकटायनवर मागून व पुढून दोन्ही बाजूंनी होतो. त्यामुळे जे टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल मिळते त्याचे कॉन्फिगरेशन 50% इन्व्हर्जन आणि 50% रिटेन्शन असते. लेट अस डिस्कस सायलेंट फीचर्स ऑफ SN1 mechanism. Point 1. It is 2-step mechanism. हे
2 स्टेपचे मेकॅनिझम असते. पॉइंट 2, हेट्रोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड इन द स्लो स्टेप अँड फॉर्म्स प्लेनर कार्बोकटायन इंटरमिजिएट. CX बॉन्ड ब्रेकिंग ही स्लो स्टेप असते, त्याच्यापासून कार्बोकटायन हा इंटरमिजिएट मिळतो. स्लो स्टेपमध्ये CX बॉन्ड ब्रेक होतोच आणि कार्बोकटायन जो मिळतो तो प्लेनर असतो. पॉइंट 3, प्लेनर कार्बोकटायनवर न्यूक्लिओफाईलचा पुढून व मागून अटॅक होतो, ज्यायोगे प्रॉडक्ट मिळतो. अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल ऑन द कार्बोकटायन इज अ फास्ट स्टेप टू फॉर्म द product. Point 4, when SN1 reaction is carried out at a chiral carbon atom in an optically active substrate, the product form is nearly racemic. This indicates that SN1 mechanism proceeds mainly with racemization. This means both the enantiomers of the product are formed in almost equal amount. ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्ट्रेटच्या चिरल कार्बन ॲटमजवळ SN1 रिॲक्शन होताना जो प्रॉडक्ट फॉर्म होतो तो रॅसिमिक असतो, म्हणजेच तेथे 2 प्रॉडक्ट फॉर्म होता. याचा अर्थ SN1 रिॲक्शन होताना रॅसिमायझेशन होते आणि अल्कोहोल्स जे फॉर्म होतात त्यांचं अमाऊंट इक्वल असते. फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग SN1 and SN2 mechanism. There are 3 factors influencing SN1 and SN2 mechanism. Number 1, nature of substrate. Number 2, nucleophilicity of the reagent. And number 3, solvent polarity. First of all, पहिला फॅक्टर आपण बघूया, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. त्यातील पॉइंट नंबर 1, SN2 mechanism is favored in primary halides and least favored in tertiary halide. SN2 mechanism प्रायमरी हलाइड्समध्ये इझिली किंवा लवकर होते, तर टर्शरी हलाइड्समध्ये इझिली होत नाही. म्हणून जेव्हा आपण मिथिल हलाइड, इथिल हलाइड, आयसोप्रोपाइल हलाइड आणि टर्शरी ब्युटाइल हलाइड चढत्या क्रमाने इन्क्रीजिंग ऑर्डरने जर अरेंज केले तर क्राउडिंग अँड डिस्टॅबिलायझेशन इन्क्रीजेस फ्रॉम मिथाइल हलाइड टू टर्शरी ब्युटाइल हलाइड. ओके, नाउ रेट ऑफ SN2 रिॲक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम मिथिल हलाइड टू टर्शरी ब्युटाइल हलाइड. जसजसा मोलेक्यूल बल्की होत जातो तसतसे SN2 रिॲक्शन होणे अवघड असते. पॉइंट 2, या उलट जसजसा मोलेक्यूल बल्की होत जातो तसतसे SN1 रिॲक्शन इझिली होत जाते. का? कारण जसजसा मोलेक्यूल बल्की होतो त्याचा कार्बोकटायन जास्त स्टेबल होतो. कार्बोकटायन का स्टेबल होतो? तर पहिलं कारण आहे पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट आणि दुसरं कारण आहे हायपर कॉन्ज्युगेशन. या 2 कारणांमुळे कार्बोकटायन हा स्टेबल होतो. पॉइंट 3, वरील 2 पॉइंट्स डायग्रॅमॅटिकली अशा प्रकारे दाखवता येतात. प्रायमरी अल्काइल हलाइड, सेकंडरी अल्काइल हलाइड आणि टर्शरी अल्काइल हलाइड जर आपण चढत्या क्रमाने अरेंज केले, इन्क्रीजिंग ऑर्डरने आपण ते अरेंज केले, तर फ्रॉम प्रायमरी टू टर्शरी SN1 रिॲक्शन फेवर्ड होते किंवा रेट ऑफ SN1 रिॲक्शनचा रेट वाढतो, तर टर्शरी टू प्रायमरी SN2 रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज होतो. लेट अस सी सेकंड. आता दुसरा फॅक्टर बघूया, न्यूक्लिओफिलिसिटी ऑफ द रिएजंट. यात पॉइंट 1, न्यूक्लिओफाईल ही अशी स्पेसीज आहे जी आपली इलेक्ट्रॉन पेअर वापरून कार्बन बरोबर बॉन्ड तयार करते. पॉइंट 2, न्यूक्लिओफिलिक कॅरेक्टर ऑफ एनी स्पेसीज इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडन्सी विच कॅन बी कोरिलेट टू इट्स
strength as Lewis base. कोणत्याही स्पेसिसचे न्यूक्लियोफिलिक कॅरेक्टर हे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडन्सीने एक्सप्रेस करतात. तसेच ते लेविस बेसच्या साहाय्याने कोरिलेट करतात. पॉइंट 3. A more powerful nucleophile attacks the substrate faster and favors SN2 mechanism. जेवढा न्यूक्लियोफाईल स्ट्रॉंग तेवढा त्याचा अटॅक सबस्ट्रेटवर फास्ट आणि त्यामुळे SN2 रिॲक्शन फेवर होते. पॉइंट 4. Rate of SN1 mechanism independent of the nature of nucleophile. Why? Because nucleophile does not react in a slow step of SN1. It waits till the carbocation intermediate is formed and react fast with it. SN1 रिॲक्शन ही न्यूक्लियोफाईलच्या नेचरवर अवलंबून नसते, कारण न्यूक्लियोफाईल स्लो स्टेप असताना रिॲक्ट होत नाही, तर तो कार्बोकटायन तयार होण्याची वाट बघतो. एकदा की कार्बोकटायन फॉर्म झाला की लगेच रिॲक्ट होतो. पुढील फॅक्टर आहे सॉल्व्हंट पोलॅरिटी. फॉर SN1 रिॲक्शन, पॉइंट नंबर 1. SN1 reaction proceed more rapidly in polar protic solvent than अप्रोटिक सॉल्व्हंट. पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये SN1 रिॲक्शन फास्ट होते. पॉइंट 2. अ गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट that is polar solvent stabilizes the ion by solvation. Point 3. Solvation of carbocation is relatively poor, but solvation of anion is particularly important. SN1 रिॲक्शन मध्ये सॉल्व्हेशन ऑफ अनायन इम्पॉर्टंट असते. पॉइंट 4. अनायन्स आर सॉल्व्हेटेड बाय हायड्रोजन बॉन्डिंग. सॉल्व्हंट that is protic solvent. Solvent polarity for SN2 reaction. Point 1. SN2 mechanism proceed in a protic solvent or solvent of low polarity. कमी पोलॅरिटी असलेले तसेच अप्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये SN2 रिॲक्शन होते. पॉइंट 1. SN2 mechanism proceed in अप्रोटिक सॉल्व्हंट or solvent of low polarity. कमी पोलॅरिटी असलेले तसेच अप्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये SN2 रिॲक्शन होते. पॉइंट 2. पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट्स डिक्रीजेस रेट ऑफ SN2 रिॲक्शन. SN2 रिॲक्शनचा रेट हा पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये कमी होतो. पॉइंट 3. इन RDS that is rate determining state of SN2, substrate as well as nucleophile both are involved. RDS मध्ये सबस्ट्रेट आणि न्यूक्लियोफाईल दोन्हीही इन्व्हॉल्व होतात. पॉइंट 4. अ पोलर सॉल्व्हंट स्टॅबिलायझेस न्यूक्लियोफाईल बाय सॉल्व्हेशन. दस सॉल्व्हंट डिॲक्टिवेट्स द न्यूक्लियोफाईल बाय स्टॅबिलायझिंग इट. पोलर सॉल्व्हंट मध्ये न्यूक्लियोफाईल सॉल्व्हेशनमुळे स्टॅबिलाइज होतो व त्यामुळे तो डिॲक्टिवेट होतो. येथे आपल्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन तसेच त्यांचे प्रकार SN1 आणि SN2 रिॲक्शनचे कंप्लीट झालेले आहे. आता आपण काही एलिमिनेशन रिॲक्शन्स बघणार आहोत. पहिली एलिमिनेशन रिॲक्शन आहे डिहायड्रोहॅलोजिनेशन. डिहायड्रोहॅलोजिनेशन याचाच अर्थ रिमूव्हल ऑफ HX. हायड्रोजन आणि हॅलाइड दोन्हीही रिमूव्ह होण्याच्या रिॲक्शनला डिहायड्रोहॅलोजिनेशन असे म्हणतात. डिहायड्रोहॅलोजिनेशन when alkyl halide having at least one beta hydrogen is boiled with alcoholic solution of potassium hydroxide, it undergoes elimination of hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from alpha carbon, resulting into the formation of alkene. अल्काइल हॅलाइड ज्याच्यामध्ये ॲटलिस्ट एक तरी बीटा हायड्रोजन आहे तो अल्कोहोलिक KOH सोल्युशन बरोबर जेव्हा बॉईल करतो तेव्हा बीटा हायड्रोजन ॲटम व त्याच्या शेजारील हॅलोजन ॲटम यांचे एलिमिनेशन होते व अल्किन हा प्रॉडक्ट तयार होतो. डिहायड्रोहॅलोजिनेशनलाच बीटा एलिमिनेशन किंवा 1-2 एलिमिनेशन रिॲक्शन असेही म्हणतात. It is represented as base plus alkyl halide gives alkene. Point 4.
जसे मी वर सांगितले, डिहायड्रोहॅलोजिनेशन म्हणजेच रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन अँड हॅलोजन ॲटम. पॉइंट 5. इफ देर आर 2 or more than 2 non-equivalent beta hydrogen atom in the halide, then this reaction gives a mixture of product which are not in equal proportion. जसे मी आता 2-bromo-propane चं एक्झाम्पल घेते. 2-bromo-propane react with alcoholic potassium hydroxide gives 2 types of the product. One is but2ene आणि दुसरा आहे but1ene. आता but2ene it is a major product. but2ene is major product. Why? Point number 6. but2ene is the major product due to the Setzepp rule. आता अगोदर Setzepp rule म्हणजे काय ते बघूया. According to Setzepp rule, in dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom. अल्काइल हॅलाइड मधून हॅलोजन आणि हायड्रोजन जेव्हा रिमूव्ह होतात व अल्किन फॉर्म होतात, अल्किन तयार होताना सर्वात जास्त सबस्टिट्यूटेड अल्किन हा मेजर अल्किन असतो. पॉइंट 7. Preferred product in the above reaction is but2ene. वरील रिॲक्शन मध्ये प्रेफर्ड प्रॉडक्ट किंवा मेजर प्रॉडक्ट हा कुठला आहे तर but2ene. हा सेटझेप रूल प्रमाणे but2ene हा मेजर प्रॉडक्ट असतो. पॉइंट 8. Stability order of alkyl substituted alkene is given as here R2C double bond Cr2, it is more stabilized than R2C double bond CHR than R2C double bond CH or RHC double bond CHR and the least stabilized RCH double bond CH2. ही स्टॅबिलिटी ऑर्डर सेटझेप रूल प्रमाणे आहे. येथे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन संपलेले आहे. In the next lecture, we will study some reactions of alkyl halide. Thank you. Factor.